एकर पिछा 30 ରୁ 40 क्विंटाल शुखिला मका फसल हो पारिबो। नमस्कार। अच्छा आपण केबे भाबिचंती कि खरा दिने जेबे पानी अभाव थाए कम पानी रे मात्र 3 मास भितर को फसल सबुठु अधिक लाभ दे पाइबो? उत्तरटा होची ग्रीष्मकालीन मका। तेबे आसंतु एई मका चाष प्रत्येक विषय को वैज्ञानिक ढंग से बुझा जहाँ आमको भल अमल पाई रास्ता देखो। गोटे पटे मका चाष पाई सुजोग ही सुजोग। यार चाहिदा बजार में अधिक सबुबले थाए। आउ मात्र 90 ରୁ 100 दिन रे अमलटा आमको दे थाए। आउ लाभ भी बेस भल होई थाए। किंतु अन्य पटे दुईटा चैलेंज भी अच्छी। प्रथम है खरा दिने पानी अभाव होता है। आउ द्वितीयटा है सही नुआ पोक हेले चिंता करंतु नहीं। आज आम यही दुईटा वैज्ञानिक ढंग से समाधान करवा। कहती ना कौन सी काम प्रथम आरंभ ही भल हुए ताहले सेठी ही अधा काम सरी जाई थाए। ठीक सेमिति मका चाष सबुठु जरूरी होची ठीक जमी बाछिबा आउ भल किसान मजी चयन करवा। तेबे आसंतु प्रथम एइटु ही आरंभ करवा। एबे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जमी केमिति बाछिबा। जो जमी आगु आलू चिनाबादाम एमती जिनस चाष होइथिबो सही माटी मका पाई एकदम बढ़िया होता है। कारण यही चाष गुड़िक मका को अधिक बढ़े था। किंतु गोटे कथा मन रखिए जोटी आखु एवं मका चाष होइछि से जगह मका बिल्कुल करंतु नहीं। यही चाष गुड़िक गछ माटीर सार को टाणी नियंती आउ पुराना पोकर अंडा माटी रही जाई थाए जहाँ नुआ फसल पाई अधिक क्षतिकारक होता है। आसंतु एबे किछि मुख्य तथ्य उपर नजर पकेबा। मका बुणिबा सबुठु सरल उपाय हेउछि जनवरी 15 ରୁ फेब्रुआरी शेष भितर। अधिक डेरी करले फुलर दाना हबार बहुत असुविधा करि थाए। माटी एमिति हवा दरकार जोटी पानी जमी रहू नथिबो। आउ एकड़ पिछा 7 ରୁ 8 केजी भल भिहण दरकार। जेमिति कहती भल मोजी माने अधा फसल। तेणु सटीक किस्म बाछिबा बहुत जरूरी होता है। एठारे किछि हाइब्रिड किस्म दिया जाइछि जेमिति कि पायोनियर 3396 किंबा 33M150 एवं द्वितीय है डेकाल 981 यही बिहन भी भल होता है। एबे आसिला सबुठु जरूरी कथा बिहन विशोधन। यह गोटे छोट काम बोली केबे भी अवहेला करंतु नहीं। यह गछ पाई सुरक्षा कवच बोली। जदि विशोधन न करिबे टी भितर थिबा उई गछ को खाईदेबे। बुणिबा आगरु कार्बेंडाजिन ये मोजी को विशोधन करंतु। तेबे प्रस्तुति पर्व तो सरिला। एबे आसंतु द्वितीय भाग को जीवा। आमे देखिबा मोजी लगेबार सबुठी उपाय कौन आउ गछे केउ बेले को सार ओ केते मात्रा देबाकू हबो। साधारणतः आमे समतल भूमि रे मका बुणी दउ। किंतु वैज्ञानिक प्रणाली होची हिड़ एवं नाली प्रणाली। यार फायदा कौन आपण जानती? नाली रे पानी देले कम पानी लगे एवं गछर मूल को जाए। एठिरे पानी बहुत बंची थाए। धाड़ी को धाड़ी 2 फुट एवं गछ को गछ 10 इंच रखिबा जरूरी अटे। आउ गोटे टिप्स मन रखंतु मजी को हिड़र मजी नुहे साइड रे लगे 2 इंच गभीर मजी लगांतु।
ମକା ଗଛକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହେଭି ଫିଡର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜମି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକର ପିଛା 4-5 ଟଲି ଗୋବର ଖତ, 50 କିଲୋ DAP ଓ 30 କିଲୋ ପଟାସ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା 10 କିଲୋ ଜିଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ପତ୍ର ଧଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବଢ଼ିବାଟା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ସାର ପରେ ଏବେ ଆସିବ ଉପର ସାର। ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗଛ 8 ଉପର ସମାନ ହୋଇଯିବ, ଯେମିତିକି 25-30 ଦିନରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 30 କିଲୋ ୟୁରିଆ ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ 40-45 ଦିନରେ ଆଉ 30 କିଲୋ ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଦାନା ଭଲ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଭାଗକୁ। ଏବେ ଆମେ 2ଟା ଖାସ୍ ଟିପ୍ସ ବିଷୟ ଜାଣିବା, ଯାହା ମକା ଚାଷର 2ଟା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟେ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ମ ଆର୍ମି 1 ପୋକ। ଏହି 2ଟାକୁ ମାପ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ମାଟି ଟେକିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ୟୁରିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଟିକୁ କୋଡ଼ି ଦେଇ ମାଟିକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ନୂଆ ଚେର ବାହାରି ମାଟିକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲେ ବି ଗଛ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଭଲ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକକୁ, ଫଲ ଆର୍ମି 1 ବା F1 ପୋକ। ବହୁତ ଚାଲାକ ପୋକ। ଏହା ଛୋଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି କାହାଲି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହେ ଆଉ ଭିତରେ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛର ବଢ଼ିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବି ଔଷଧଟା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଜବରଦସ୍ତ ସମାଧାନ ଅଛି। ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ଇମାଜିନ୍ ପାଉଡର ଭଲକି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଏହାପରେ ସେହି ମାଟି ମିଶ୍ରଣରୁ ଚିମିଟା ଲେଖାଏ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ତାହା କାହାଲି ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲିର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ସିଧା ପୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖେଳ ଖତମ। ଏହା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସବୁଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ 2ଟି କଥା ବିଷୟ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅମଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟଟା ଚୁନିବା। ଖରା ଦିନରେ ମକା ଚାଷରେ 5-6 ଥର ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମୟ ଅଛି, ପାଣିର ଟିକେ ବି ଅଭାବ ହେଲେ ଅମଳ ସିଧା ଅଧା ହୋଇଯାଇପାରେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ସବୁ ଫସଲରୁ ମକା ଫସଲ 3ଟା ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି 3ଟା ସମୟରେ ଜମିରେ ପାଣିର ଆଦୌ ଅଭାବ ହେବାର ନାହିଁ। ସେହି 3ଟି ସମୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ସମାନ ହୁଏ, ଗଛର ମୁଣ୍ଡିରୁ ଫୁଲ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଟାସଲିଂ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମଞ୍ଜିରୁ ଟିପ୍ସ ବାହାରି ଦାନାରେ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହୁଏ, ମୂଳରେ ଦାନା ଆଦୌ ବସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର 90-100 ଦିନ ଭିତରେ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କେମିତି ଜାଣିବା ଅମଳର ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଗଲା? 3ଟା ସଂକେତ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ମକାର ଉପର ଚୋପା ପାଚି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ, ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଖରୁ ଚିପିବେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀର ବାହାରିବନି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମକା କାଟିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏକର ପିଛା 30ରୁ 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶୁଖିଲା ମକା ଫସଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅମଳ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଏବଂ ଲାଭଜନକ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।